ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോസിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ്. വി ഹാവ് സീൻ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ്, സെക്കൻഡ് വൺ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ്, തേർഡ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ്. ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് indicates the efficiency with which assets are managed, especially current assets, how the current assets are managed. So among the activity ratios, the important activity ratios are: first one, inventory turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, fixed asset turnover ratio, working capital turnover ratio, etc. Okay. Activity ratio is also called turnover ratios. If the activities are carried on efficiently, the turnover, what do you mean turnover, sales will be increased. So first one, inventory turnover ratio. It is also known as stock turnover ratio. It shows the relationship between cost of goods sold and average inventory. So it indicates whether the inventory investment is within proper limit or not, or what is the investment in inventory and what is the speed with which inventory is turned over or inventory is converted into cash. So inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average inventory. Usually turnover ratios are expressed in times. Okay. So cost of goods sold divided by average inventory is equal to inventory turnover ratio. Cost of goods sold is equal to, you know the formula, opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, or sales minus gross profit. Okay. Then average inventory is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. So inventory turnover ratio shows the speed with inventory is turned over or inventory is sold off. It indicates what is the investment in inventory, whether more amount is invested in inventory or less amount. If inventory turnover ratio is high, it means that very quickly inventory is being turned over, inventory is converted into cash. So the investment in inventory will be comparatively less. So what is the standard inventory turnover ratio? Generally 8 times is considered as satisfactory. You know that. So in order to make a meaningful comparison or meaningful analysis, ratio should be compared with the similar ratios in the previous year or with the ratios of other similar firms. We can compare on the basis of that. Only നമ്മൾ previous yearലെ ratio ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ഫേമിൻ്റെ ratios ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും what is the activity of, or what is the management of investment in inventory. Then what is the significance of inventory turnover ratio? Inventory turnover ratio is a measure of liquidity of inventory. This ratio measures how quickly inventory is sold, whether inventory is sold quickly or inventory is sold slowly. If the inventory turnover is very high, it means that inventory is sold very quickly. Okay, it can be used to test the efficiency in the inventory management. What is efficiency? If the inventory management is efficient, very quickly inventory will be sold off, or inventory will be fast moving inventory. There will be less investment in inventory. Okay, how will you interpret inventory turnover ratio? A high turnover ratio, that means shorter inventory period. The shorter inventory period, ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ITR നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അടുത്തതിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യും. ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഷോസ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഓർ മന്ത് ആർ ടേക്കൺ ടു സെൽ ദി ഇൻവെൻട്രി. ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 365 or 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ 10 times. That means investment in inventory is good ആണ്. നോക്കിക്കേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 365 divided by 10, that means 36 or 37 days. അർത്ഥം എന്താ? 37 days കൊണ്ട് ഇൻവെൻട്രി ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 37 days കൊണ്ട് ഇൻവെൻട്രി വിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ്. മീൻസ്
days or month taken for selling the inventory or days on month taken for converting inventory into cash ഉണ്ടാവും. സോ എ ഹൈ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇനി തിരിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. സപ്പോസ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ 5 എന്നാണ് കിട്ടിയത്, 5 ടൈംസ്. ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് എത്രയായിരിക്കും? 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10, അപ്പം 365 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 74 ഡേയ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ. 74 ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇൻവെൻട്രി ക്യാഷായിട്ട് മാറുന്നത്. ഉണ്ടോ? ഏകദേശം 2.5 മാസം എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ക്ലിയർ? സോ ഹയർ ദ റേഷ്യോ ഹയർ ദ എഫിഷ്യൻസി or slower the inventory period or shorter inventory period indicates that inventory is sold fast. It is an indication of good inventory management. On the other hand, a low turnover ratio, that means longer inventory period. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ 5 ടൈംസ്, ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് 7 ഡേയ്സ്. ഉണ്ടോ? ടൈംസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കൂടി. ഉണ്ടോ? റിഫ്ലക്റ്റ് ഓവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഓർ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂജ് സ്റ്റോക്ക്. ബിസിനസ് ഡള്ളായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് സെയിൽസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇൻവെൻട്രി അവിടെ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ ലോവർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആർ ലൈങ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഇൻവെൻട്രി മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ലോയാണ്. കുറേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻവെൻട്രി അവിടെ സ്റ്റോക്കിൽ കിടക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? ഓർ ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഡസൻ സെൽ ക്വിക്കലി. ഓക്കെ. So it is also an indicator of profitability because high ratio indicates more profitability. Higher the ratio, it means that very quickly inventory is sold. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂടും, പ്രോഫിറ്റ് കൂടും. ലോവർ ദ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? വളരെ സ്ലോയിലാണ് ഇൻവെൻട്രി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി കൂടുതലായിരിക്കും, പ്രോഫിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഇൻവെൻട്രി കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ഓർ ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ്. Revenue from operations 3,80,000, inventory opening inventory 80,000, closing inventory 40,000, purchases 1,80,000, carriage inward 20,000. ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര? 80,000 പ്ലസ് പർച്ചേസസ് 1,80,000 പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് 20,000 മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 40,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 2,40,000. ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻട്രി 80,000 പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻട്രി 40,000. രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി രണ്ടുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി 60,000. സോ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2,40,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 60,000 4 ടൈംസ്. വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. വളരെ സ്ലോയിലാണ് ഇൻവെൻട്രി വിൽക്കുന്നത്. കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെൻട്രി കിടക്കുകയാണ്. ഓർ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ. നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നോക്കിക്കേ. 365 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു? 91 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇൻവെൻട്രി. അല്ലെങ്കിൽ 12 ഡിവൈഡ് ബൈ 4. അപ്പോൾ 91 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മാസം? 3 മന്ത്സ്. ഉണ്ടോ? 91 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ക്യാഷായിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം കൊണ്ടാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ക്യാഷായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി പുവർ. ഓക്കെ. സോ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ്. ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് എല്ലാ ഫോമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? റോ മെറ്റീരിയൽസ് പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആക്കുക, ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കണം. സ്ലോ മൂവിങ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും, ഹൈ ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കും, ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഓഫേഴ്സ്, ബൾക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ജസ്റ്റ്